آج ہم واضح کے عنوان خدا کے احکام اور نجات کی راہ کے ساتھ مطالعہ کرنے کو ہیں۔ کتاب مقدس کی تعلیمات سے آئے ہم اس بات کا احساس کریں کہ خدا کے احکام کتنے بیش قیمت ہیں۔ لوگوں کو جرم کرنے پر اکسانے والی ذہنیت پر تحقیق کرنے کی غرض سے ایک ماہر نفسیات نے چند دنوں کے لیے اپنے امیر محلے میں اپنی مہنگی ترین کار کی ڈکی کھلی چھوڑ دی۔ کئی دن گزر گئے لیکن کار کو کچھ نہیں ہوا۔ چونکہ یہ ایک امیر محلہ تھا، کار نے لوگوں کو جرم کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ ایک مہنگی کار تھی۔ پھر ماہر نفسیات نے ایک کھڑکی توڑ ڈالی۔ کھڑکی ٹوٹنے کے بعد اس امیر محلے میں کچھ عجیب رونما ہونے لگا۔ کار کے اندر مہنگی چیزیں ایک ایک کر کے غائب ہونے لگی۔ اس کار کے اندر موجود چیزیں اس محلے کے لوگوں کے لیے قابل خرید تھیں۔ پھر بھی ٹوٹی ہوئی کھڑکی نے قانون کے پابند شہریوں کی ذہنیت کو جرم کرنے کی تحریک دی۔ ٹائر جیسے کار کے اہم حصے تک سب چوری ہو گئے تھے۔ آخر میں صرف کار کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ ایسا عجیب واقعہ اس محلے میں رونما ہوا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ ایسے محلے میں جہاں جرم کی شرح بہت بلند تھی، ہم اسے کیسے گھٹائیں۔ اس تجربے کی بنیاد پر انہوں نے دیواروں پر لکھی تحریروں کو مٹانے کی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے دیواروں پر لکھی تحریروں کو مٹانے کی مہم کا آغاز کیا، محض چند ایک مہینوں میں ہی جرم کی شرح ڈرامائی طور پر کم ہو گئی۔ صرف ایک سال میں ہی جرم تقریباً 40% کم ہو گیا تھا۔ اس مثال سے ہم انسانوں کے ذہنی عمل کے حوالے سے اہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ ایک شخص کی معمولی سی مجرمانہ سرگرمی بے شمار جرائم کی طرف مائل کر سکتی ہے، اور صفائی کی ایک مہم زیادہ لوگوں میں جرم کرنے کی خواہش کو شکست دے سکتی ہے۔ ماہرین نے نتیجہ اخذ کیا کہ جرم کی شرح گھٹانے کے لیے پولیس افسران کی تعداد بڑھانے کی بجائے اپنے ماحول کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ آج آپ کو یہ کہانی سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دشمن ابلیس چھوٹے جرائم سے شروع کرتے ہوئے خدا کے قوانین اور فرمان اور آئین کو توڑنا شروع کرتا ہے۔ لوگوں کی کھڑکی توڑنے جیسے معمولی جرم کے بعد ان کی ذہنیت کیسے بدل گئی تھی؟ وہ سنگین جرائم کرنے کے لیے مزید دلیر ہو گئے تھے۔ سبت کے دن سے شروع کرتے ہوئے یہ سوچ کر وہ خدا کے قوانین اور فرمان توڑنے لگتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم ہفتے کو عبادت کریں یا اتوار کو، ایک دن کا ہی تو فرق ہے۔ اسی طرح انہوں نے خدا کی عیدیں بشمول نئے عہد کی فضا کو توڑا۔ آخر میں حتیٰ کہ لوگ نئے عہد کے خالق خدا کا انکار کرتے ہیں، جنہوں نے بنی آدم کی نجات کے لیے قوانین، فرمان اور آئین قائم کیے ہیں۔ اسی لیے خدا دوسری بار زمین پر آئے، باپ آنسانگ ہونگ اور آسمانی ماں زمین پر آئے اور ایک ایک کر کے کتاب مقدس کی تمام تعلیمات بحال کی، جیسے کہ سبت کا دن، فسح اور نئے عہد کی تمام عیدیں۔ حتیٰ کہ آج بھی وہ نجات کو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ خدا کے احکام کتنے اہم ہیں اور سبت کا دن کتنا بیش قیمت ہے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے خدا کے تمام قوانین، فرمان اور آئین کے معنی ہمیں سکھاتے ہوئے انہیں بحال کیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مہنگی ترین کار امیر محلے میں کئی دنوں تک ایسے ہی چھوڑ دی گئی تھی۔ لوگوں کو اس میں دلچسپی نہیں تھی۔ تاہم ایک بار جب کھڑکی ٹوٹ گئی تو لوگوں نے اس کار میں دلچسپی دکھانی شروع کی۔ انہیں کس میں دلچسپی تھی؟ انہیں جرم میں دلچسپی تھی۔
یہ کچھ ایسا تھا جب جرم کرنے کی خواہش ابھری. جیسے ہی خدا کی شریعت میں سے ایک آئین ٹوٹتا ہے تو خدا کی باقی شریعت کے ساتھ کیا ہونے لگتا ہے؟ لوگ خدا کے قوانین، فرمان و آئین کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم سبت کا دن مانیں یا اتوار، یا ہم فسح منائیں یا کرسمس؟ خدا پر ایمان رکھنا ہی اہم بات ہے. جیسے ہی وہ یوں سوچنے لگتے ہیں تو آخر میں ہمیں نیا عہد بشمول فسح اور سبت کا دن بخشنے والے خدا کے ساتھ کیا کرتے ہوئے وہ انجام کو پہنچتے ہیں. انہوں نے خدا سے کیسا سلوک کیا تھا؟ انہوں نے خدا کے وجود کو حقیر جانا تھا. یہ شیطان کا منصوبہ تھا. تاہم شیطان کے وسیلے ختم کر دی گئی سچائی کے لیے خدا نے کیا کیا تھا؟ خدا نے ایک ایک کر کے سچائیوں کو بحال کیا تھا. خدا نے ویران ہو چکے سبت کے دن اور فسح کو بحال کیا تھا. خدا نے ویران ہو چکے نئے عہد اور عیدوں کو بحال کیا تھا. نیو یارک میں جرم کی شرح کو کم کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والوں کی طرف سے اور افرادی قوت درکار ہے. تاہم یہ صرف مجرموں کو پکڑنے کے لیے مؤثر تھی. جب دیواروں پر لکھی تحریروں کو مٹانے کی مہم جیسا ایک جداگانہ طریقہ اپنایا گیا تو ارد گرد کے ماحول میں بہتری ہوئی اور لوگوں میں جرم کرنے کی خواہش کم ہو گئی. چونکہ آسمان پر گناہ کرنے کے باعث ہم زمین پر پھینک دیے گئے تھے، اس لیے خدا نے ہمیں سکھایا کہ ان کے قوانین، فرمان، آئین اور نئے عہد کی سچائی کو مطلع گردانیں تاکہ ہم دوبارہ ہرگز گناہ نہ کریں. آخر میں اگر کچھ معمولی نظر آتا ہے تو وہ ہماری روحوں کو ہلاک کر سکتا ہے. ہمیں کسی بھی تعلیم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے آج آئے ہم کتاب مقدس سے سیکھتے ہیں کہ خدا کے احکام کو ماننا ہماری روحوں کو بچانے کا ایک طریقہ ہے. کیا موسم شدید گرم نہیں ہے؟ جب بھی گرمی ہوتی ہے تو میرے خیال سے خدا ہمیں قدرت سے عملی سبق دے رہے ہوتے ہیں. اتنی گرمی ہوئی کہ درجہ حرارت یورپ کے کچھ ممالک میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 122 فارنہائٹ سے اوپر چلا گیا ہے. جو موسمی تبدیلیاں اب رونما ہو رہی ہیں وہ ریکارڈ توڑ رہی ہیں. اس جھلسا دینے والے موسم نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ اس گرم موسم میں رہنا کتنا کربناک ہے. تو پھر اگر ہمیں ایسی جگہ ہمیشہ رہنا پڑے جو ان ممالک سے گرم ترین ہو تو یہ کتنا دردناک ہوگا. لوکا 16 باب میں امیر آدمی نے خدا سے کہا، جنہیں ابراہم کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے، براہ کرم لازر کو بھیجیں کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے. آپ سب اگر انگلی کے سرے سے پانی زبان کو چھوئے تو کیا ہم ٹھنڈک محسوس کر سکتے ہیں؟ تاہم جہنم جو ابد تک ہے ایسی جگہ ہے جہاں روحیں پانی کے ایک قطرے کے لیے تڑپتی ہیں. نئے عہد کی سچائی جس کی اب ہم منادی کر رہے ہیں کتنی قیمتی ہے. ہمیں عادتاً صرف اس لیے سبت کا دن اور فسح نہیں منانی چاہیے کہ وہ کتاب مقدس میں لکھے ہیں. اس کی بجائے ہمیں انہیں قیمتی گرداننا چاہیے. ہم تمثیل سے امیر آدمی کے بے چین دل کو سمجھیں جس نے چلا کر کہا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں اور خدا کے احکام کو زیادہ عزیز جانیں اور مانیں. ہم یسایہ 24 باب 1 آیت سے دیکھتے ہیں، دیکھو خداوند زمین کو خالی اور سرنگو کر کے ویران کرتا ہے اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے. اور یوں ہوگا کہ جیسا ریت کا حال ویسا ہی کاہن کا، جیسا نوکر کا ویسا ہی اس کے صاحب کا، جیسا لونڈی کا ویسا ہی اس کی بیوی کا، جیسا خریدار کا ویسا ہی بیچنے والے کا، جیسا قرض دینے والے کا ویسا ہی قرض لینے والے کا، جیسا سود دینے والے کا ویسا ہی سود لینے والے کا. زمین بالکل خالی کی جائے گی اور باشدت غارت ہوگی. یہ زمین بالکل خالی کی جائے گی اور باشدت غارت ہوگی کیونکہ یہ کلام خداوند کا ہے. زمین غمگین ہوتی اور مرجھاتی ہے، جہان بے تاب اور پشمردہ ہوتا ہے. زمین کے آڑی قدر لوگ ناتوان ہوتے ہیں. زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی کیونکہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا، آئین سے منحرف ہوئے، عہد ابدی کو توڑا.
6 आयत, इस सबब से लानत ने जमीन को निगल लिया और उसके बाशिंदे मुजरिम ठहरे और इसीलिए जमीन के लोग भस्म हुए और थोड़े से आदमी बच गए। और इन सब बातों के होने की क्या वजह है? इसकी वजह यह थी कि लोगों ने आयन की नाफरमानी की, कवानीन से मुनहरिफ हुए और अहद अब्दी को तोड़ा। जमीन पर रहते हुए हमें ज्यादा मुसीबतों के मुताबिक ढलना मुश्किल लगता है, बिल्कुल जैसे आज के बदलते मौसमों के मुताबिक खुद को ढालना। तो फिर क्या होगा अगर हम अब्दी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे? दूसरे अल्फाज में, अगर हम जहन्नम में चले जाएं तो क्या होगा? मुकाशफा की किताब में खुदा ने नबुवत की थी कि उनके अजाब का धुआं अब्दुल्लाबाद उड़ता रहेगा। अगर हम ऐसी जगह पर फेंक दिए जाएं तो हमारे साथ क्या होगा? रहम करते हुए आसमानी बाप और आसमानी माँ जमीन पर आए ताकि हमें नए अहद की मुनादी करके और सच्चाई सिखाकर जहन्नम की गिरफ्त से बचाएं। वो तमाम बनी आदम की रहनुमाई निजात की राह को कर रहे हैं। हम मत्ती 7 बाब की तरफ जाते हैं। मत्ती 7 बाब 21 आयत में यह लिखा है कि जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। वो कहाँ दाखिल होंगे? अगर हम आसमान में दाखिल ना हो सकें तो क्या होगा? खुदा ने कहा, जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, जब हम अदालती नशिस्त के सामने खड़े होंगे तो खुदा हमें या तो आसमान में भेजेंगे या जहन्नम में। कमराए अदालत में जज फैसला करता है कि कौन मुजरिम है और कौन नहीं। बिल्कुल इसी तरह अदालत के दिन पर खुदा फैसला करेंगे कि हम आसमान में जाने के मुस्तहिक हैं या जहन्नम में। उस रोज कौन आसमान में दाखिल होने का अहल होगा? जब यसु 2000 साल पहले जमीन पर आए थे तो उन्होंने तमाम बनी आदम को सिखाया था कि जो बाप की मर्जी पर यानी खुदा की मर्जी पर चलते हैं वो आसमान में दाखिल हो सकते हैं। तो फिर यसु कैसे आसमान पर जाने वालों और जहन्नम में जाने वालों को अलग अलग करेंगे? आइए हम इसके मुतालिक 22 आयत में उनकी तालीमात को देखते हैं। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबुवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। वो कौन है? ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं वो आसमान में दाखिल हो सकते हैं और जो नहीं चलते वो अब्दी जहन्नम की सजा का सामना करेंगे। वो लोग कौन हैं जो अब्दी जहन्नम की सजा पाएंगे? ये बेशरा लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो खुदा के कवानीन, फरमान, आइन और अहद को नहीं मानते। बेशरा लोग हरगिज बाप की मर्जी पर नहीं चल सकते। गैर शरई काम करने वाले लोगों का गिरोह ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो खुदा की मर्जी पर नहीं चलते। वो जगह जहां ये लोग जाएंगे अब्दी आग की सजा है। हम लोगों को सिखाते हैं कि अगर हम खुदा की तालीमात पर अमल करने में नाकाम रहें तो हम जहन्नम में जाएंगे, और ये कि आसमान पर जाने के लिए हमें खुदा की मर्जी की फरमाबरदारी करनी चाहिए। ताहम ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अगर सब जहन्नम में जा रहे हैं तो हम भी क्यों ना उनके साथ जाएं। अगरचे वो ऐसा कहते हैं पर वो तपश बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग जमीन पर के दर्जा हरारत की वजह से ये कहते हुए परेशान होते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है। ताहम वो ये भी कहते हैं कि मुझे जहन्नम में जाने पर कोई एतराज नहीं है क्योंकि हर कोई वहाँ जा रहा है। ये राय किस कदर जहालत पर मबनी है। हमें खुदा की मर्जी की पैरवी करने के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करनी चाहिए। यसु ने हमें नए अहद के वक्त में खुदा के आयन की फरमाबरदारी करने की अहमियत सिखाई थी, और नबियों ने भी किताब मुकद्दस की 66 किताबों में यही तालीम दी है। हम यिर्मयाह 11 बाब की तरफ जाते हैं और खुदा के कवानीन, फरमानो आयन को अदूल करने वालों का नतीजा देखते हैं। 11वें बाब की एक आयत से ये लिखा है कि
یہ وہ کلام ہے جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا کہ تم اس عہد کی باتیں سنو اور بنی یہودا اور یروشلم کے باشندوں سے بیان کرو، اور تو ان سے کہے خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ لعنت اس انسان پر جو اس عہد کی باتیں نہیں سنتا۔ اس پر کیا ہوگی؟ یہ کہا گیا ہے کہ اس پر لعنت ہوگی۔ عدالت کے دن اگر ان پر لعنت ہو تو کیا وہ آسمان میں بھیجے جائیں گے یا جہنم میں؟ وہ جہنم میں جانے سے بچ نہ پائیں گے۔ کس نے یہ کہا تھا؟ کیا یرمیہ نے یہ کہتے ہوئے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تھا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے؟ خدا ہمیں بتاتے ہیں کہ جو اس عہد کی باتوں کی فرمانبرداری اور پیروی نہیں کرتا وہ لعنتی ہوگا۔ 4 آیت سے جاری رکھتے ہیں، جو میں نے تمہارے باپ دادا سے اس وقت فرمائی جب میں ان کو ملک مصر سے لوہے کے تنور سے یہ کہہ کر نکال لایا کہ تم میری آواز کی فرمانبرداری کرو اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، تو تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم ان کے کلام پر عمل کر کے خدا کی فرمانبرداری کریں تو وہ ہمارے خدا ہوں گے اور ہم ان کے لوگ ہوں گے، اور جو ان کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں لعنتی ہوں گے۔ ایسا خدا نے ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں کہا تھا، چونکہ یہ یقیناً ہوگا، اس لیے خدا نے ہمیں اس سچائی کے متعلق نبیوں کے وسیلے آگاہ کیا ہے۔ یرمیہ 16 باب 10 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ اور جب تو یہ سب باتیں ان لوگوں پر ظاہر کرے اور وہ تجھ سے پوچھیں کہ خداوند نے کیوں یہ سب بری باتیں ہمارے خلاف کہیں، ہم نے خداوند اپنے خدا کے خلاف کون سی بدی اور کون سا گناہ کیا ہے؟ 11 آیت، تب تو ان سے کہنا خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھے چھوڑ دیا اور غیر معبودوں کے طالب ہوئے اور ان کی عبادت اور پرستش کی اور مجھے ترک کیا، اور میری انہوں نے کس پر عمل نہیں کیا تھا؟ صرف اسی ایک حقیقت پر ہی کہ تم خدا کی شریعت نہیں مان رہے۔ میں نے پیشتر ہی دیکھ لیا تھا کہ تم غیر معبودوں کی عبادت کر رہے ہو اور مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ خدا یہ سب کچھ جانتے ہیں اور میری شریعت پر عمل نہیں کیا، اس لیے یہ بڑی آفت تم پر آ رہی ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کی خدا نے وضاحت کی ہے۔ یرمیہ نبی کے وسیلے بخشی گئی انتباہ پر غور کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے قوانین، فرمان اور آئین کتنے اہم ہیں۔ یرمیہ 44 باب 22 آیت، بس تمہارے بد اعمال اور نفرتی کاموں کے سبب سے خداوند برداشت نہ کر سکا، اس لیے تمہارا ملک ویران ہوا اور حیرت اور لعنت کا باعث بنا، جس میں کوئی بسنے والا نہ رہا، جیسا کہ آج کے دن ہے، چونکہ تم نے بخور جلایا اور خداوند کے گناہ گار ٹھہرے اور اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے، اور نہ اس کی شریعت، نہ اس کے آئین، نہ اس کی شہادتوں پر چلے، اس لیے یہ مصیبت جیسی کہ اب ہے تم پر آ پڑی، چونکہ تم نہ خدا کی شریعت، نہ اس کے آئین، نہ اس کی شہادتوں پر چلے، اس لیے یہ مصیبت تم پر آ پڑی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو پھر اگر ہم آسمان کی بادشاہی کی خواہش کرتے ہیں اور نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں خدا کے قوانین، فرمان اور آئین نہیں ماننے چاہیے؟ چاہے ہمارے حالات کیسی بھی ہوں، ہمیں دیانت داری سے انہیں ماننا چاہیے۔ خدا ہمیں ایسے موضوع حالات میں بھی رکھ سکتے تھے کہ ہم آسانی سے خدا کی شریعت کو مانیں۔ تاہم کوئی بھی موضوع حالات میں خدا کی شریعت مان سکتا ہے، اسی لیے بعض اوقات خدا ہمیں غیر موضوع حالات میں بھی رکھتے ہیں۔ ان تمام کوششوں کو دیکھتے ہوئے جو ہم حتیٰ کہ غیر موضوع حالات میں بھی خدا کے قوانین و آئین ماننے کے لیے کرتے ہیں، خدا ہمارے دلوں کو دیکھتے اور پرکھتے ہیں کہ آیا ہمارا ایمان ان پر ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک امیر خاندان میں ایک نوجوان تھا۔ اس کے باپ کو پریشانی تھی کہ کیا میں واقعی اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد میراث میں دے سکتا ہوں؟
क्या वो हमारी जायदाद बढ़ाने के काबिल होगा? इस फिक्र के साथ उसने ये कहते हुए अपने बेटे को आजमाया कि आज बाहर निकलो और पैसे कमाकर मेरे पास लाओ। अब तक बेटा महज अपने वालिदैन की दौलत को फजूल उड़ा रहा था। इससे पहले उसने कभी पैसों के लिए मजदूरी नहीं की थी। वो कुछ किए बगैर खाली हाथ वापस लौट आया। उसकी मां को उस पर तरस आया, इसलिए उसने अपने बेटे को उसके बाप को बताए बगैर 3 सिक्के दे दिए। उसने ये कहते हुए उसे 3 सिक्के दिए कि ये लो, अपने अब्बू से कहो कि ये सिक्के तुमने कमाए हैं, ताकि उसकी फिक्र की तशफीह हो जाए। चूंकि उसकी अम्मी उसे वो दे रही थी, उसने उन्हें लिया और ये कहते हुए अपने बाप को उन्हें दे दिया कि अब्बू, मैंने आज ये सिक्के कमाए हैं। जब बाप ने ये देखा, वो कहर आलूदा हो गया और उन्हें लकड़ियों से जलते चूल्हे की आग में फेंक दिया। ताहम बेटा महज वहां खड़ा उन्हें जलते देखता रहा। इसलिए बाप ने उससे कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, जाओ खुद पैसे कमाओ और उन्हें मेरे पास ले आओ। तुमने ये पैसे नहीं कमाए। ऐसा कई बार होता रहा। ऐसा होने पर हर बार उसकी मां उसकी मदद करती थी। हर बार बाप जानता था कि ये उसका पैसा नहीं था, तुमने ये पैसे नहीं कमाए। एक दिन बेटे को ये एहसास हुआ कि उसे मेहनत से काम करके खुद कमाना चाहिए, जैसा उसके बाप की ख्वाहिश थी। इसलिए अगरचे वो अमीर खानदान का बेटा था, उसने पसीना बहाकर काम किया और लकड़ियां काटी और खेत में हल चलाया। ऐसा करके उसने एक सिक्का कमाया। उसने कहा, देखें, इस बार मैंने वाकई पैसे कमाने के लिए मेहनत से काम किया है। लेकिन तब भी उसके बाप ने कहा, अरे तुम फिर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, और उसने सिक्का आग में फेंक दिया। इस पर बेटा चौंक गया। उसने हाथ बढ़ाकर आग में से पैसे निकाल लिए। फिर उसने कहा, आप कैसे मेरे पैसे आग में फेंक सकते हैं जो मैंने मेहनत से काम करने के बाद कमाए हैं? ये कहते हुए उसने पैसे तलाश करने की कोशिश की। तब आखिरकार उसके बाप ने कहा, अब मैं जान गया हूं, वाकई तुमने पसीना बहाकर खुद पैसे कमाए हैं। खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि उनके कवानीन, फरमान और आइन माने, और हमें हर तरह की सूरत हाल में रखते हैं। बाजुकात मुश्किल माहौल में और बाजुकात ऐसे माहौल में जहां उन्हें मानना आसान होता है। अगर खुदा हर एक को मौजू हालात में रखें तो खुदा देख नहीं सकते कि कौन खुदा के कवानीन, फरमान और आइन को ग्रां कदर मानता है। ताहम जब हम मुश्किल माहौल में डाले जाएं तो खुदा देख सकते हैं कि कौन हालात पर गालिब आकर उनके अहकाम मानता है। क्या ये लोग वाकई वो हैं जो खुदा के कवानीन, फरमान और आइन की फरमाबरदारी करते हैं, ये जानते हुए कि वो कितने अहम हैं? खुदा हमारे दिलों में झांकने के लिए कई तरीके इस्तेमाल करते हैं। आप सब कभी कभार हमें ये सिखाने के लिए खुदा हमारे रास्ते में रुकावट रखते हैं कि खुदा के अहकाम निजात की वो हकीकी राह है जो हमें आसमान को ले जाते हैं। बाज लोग कहते हैं, ये अजीब बात है कि हर सबत के दिन पर ही कुछ ना कुछ हो जाता है। हमेशा ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सबत के दिन चर्च जाने से रोकती हैं। ये ऐसे हालात हैं जो दुनियावी मामलात के खिलाफ सबत के दिन को अहम बनाते हैं। इन सब से खुदा हमारे ईमान को ये देखने के लिए तौलते हैं कि हम खुदा के कवानीन, फरमान और आइन को किसी और चीज की निस्बत अहम गर्दानते हैं या नहीं। खरूज 15 बाब 25 आयत देखते हैं। उसने खुदावंद से फरियाद की। खुदावंद ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। वहीं खुदावंद ने उनके लिए क्या बनाया था? एक आइन और शरीयत बनाई, और वहीं ये कहकर उनकी क्या की? उनकी आजमाइश की। खुदा ने उन्हें आजमाया कि देखें क्या वो उनके आइन और शरीयत मानते हैं या नहीं। आप सब, हमारे पास खुदा के आइन हैं, जैसे कि सबत का दिन, फसा,
ओढ़नी का कानून, बुत परस्ती छोड़ने की शरीयत, बाप, बेटे और रूल कुद्स के नाम में बपतिस्मा लेने की शरीयत। खुदा ने हमें नए अहद के तमाम आइन यानी जिंदगी की शरीयत बख्शी है। बुनियादी तौर पर ये सब चीजें किनके लिए हैं? यीशु ने क्या कहा था जब उन्होंने नया अहद कायम किया था? उन्होंने कहा था, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। हमें हरगिज ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब हमारे लिए हैं। आए हम एक मुकाशफा देखें जो खुदा ने अपने कवानीन, फरमान और अहकाम को मानने के ताल्लुक से यूहन्ना रसूल को बख्शा था। मुकाशफा 14 बाब 6 आयत से देखते हैं। फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीले और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए किस किस्म की खुशखबरी थी? अब्दी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वो बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मैं तमाम कौमों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भर गई है। और पाक फरिश्तों के सामने और बरा के सामने यहाँ किस अजाब में मुब्तला होगा? आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुलबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। हमने पहले कई बार मुकाशफा 13, 17 और 18 बाब से इस हैवान के बारे में मुताला किया है। यहाँ जो लोग हैवान की परस्तिश करते और उसकी छाप अपने माथे और हाथ पर लेते हैं, उनके साथ क्या होगा? जो अपने माथे या अपने हाथ पर छाप लेंगे वो जलती हुई गंधक के अजाब में मुब्तला होंगे, और उनके अजाब का धुआं अब्दुलबाद उठता रहेगा। वो अपने हाथ या माथे पर छाप लेंगे। आप सब क्या ये जाना पहचाना नहीं लगता? आपने ये मंजर कहाँ देखा है? हम कब अपने हाथ और माथे पर निशान लेते हैं? जब हम खुदा के अहकाम मानते हैं। फसा जो खुदा के अहकाम में से एक है, हमारे माथों पर होगी। खुदा की एक शरीयत है जो हमारे माथों पर यादगारी के लिए होगी। और हाथ पर क्या होगा? हमारे हाथ पर निशान होगा। दूसरे अल्फाज में, अगर हम खुदा की शरीयत माने तो हम अपने माथे और अपने हाथ पर निशान ले सकते हैं। लेकिन अगर हम शैतान के अहकाम माने ना कि खुदा के अहकाम, तो क्या होगा? हम अपने माथे और हाथ पर क्या हासिल करेंगे? इस मामले में भी हम छाप हासिल करेंगे। एक निशान या छाप हमारे हाथ और माथे पर लगाई जानी है, चाहे हम खुदा के अहकाम माने या शैतान के अहकाम। हर कोई इनमें से एक हासिल करेगा। खुदा के अहकाम मानने वाले लोग खुदा का निशान हासिल करेंगे, ताहम वो लोग जो हैवान के अहकाम मानते हैं, हैवान की छाप हासिल करेंगे। वो जलती गंधक के अजाब और कर्ब में मुब्तला होंगे, जहां उनके अजाब का धुआं अब्दुलबाद उठता रहेगा। यूहन्ना रसूल के वसीले खुदा ने ये मुकाशफा हमें दिखाया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि खुदा के अहकाम जो आज हम मान रहे हैं, ऐसी राह है जो खुदा ने हमारी निजात के लिए बख्शी है। निजात की राह पर मैं दुआ करता हूं कि कोई एक रूह भी पीछे ना रहेगी या नए अहद की सच्चाई नहीं गवाएगी, जैसे कि सबत का दिन, फसा और 3 वक्तों की 7 ईदें। हम दाऊद की मानिंद ईमान रखें, जिसने कहा था कि मैं खुदा के अहकाम को खालिस सोने से भी ज्यादा अजीज रखूंगा और खुदा की राह जो हमारे लिए बनाई गई उसकी पैरवी करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।